as even in the initial lectures, when we talked about electromagnetics in general, it was told that magnetism is entirely different than a wrong or a prima facie or a broad notion that it has to do something with actual magnet. Means even if ferromagnetic material doesn't exist in this universe, still magnetism is there, and as Oersted found it out accidentally, he was not doing some means he was not like Marie Curie who was after it. Oersted accidentally found the relationship between electricity and magnetism. So what is a magnetic field? Electric means electric charge is a notion. Magnetic charge even is not a notion. Let it be very clear. I am not using the words. Electric charge is a reality and magnetic charge is not a reality. Whether electric charge is a reality or not, that can't be commented, because ultimately what that is not known. Some phenomenon which we means all universe have universally, or what we can't say, all mankind has universally accepted upon is something like electric charge. Electric charge creates an electric field around it at every point of time. You look at the whiteboard. Similarly, a moving electric charge creates a magnetic field around it. So, and again, there are two things like electric field and electric flux. Similarly, magnetic field intensity, electric field intensity, E, electric flux density D, which is equal to epsilon E, where epsilon is the permittivity of the medium. And to be very precise, which itself can be a bone of contention between science and philosophy, is that vacuum is supposed to possess permittivity. Vacuum which doesn't include anything, saying that there is some permittivity itself is what we can say indirect admission of some things. Like that, what is magnetic field intensity? H is also a vector. And magnetic flux density B is equal to mu into H, where mu is the permittivity of the medium, and also free space is having permittivity. Here the concept of permittivity is different depending upon materials. That we are having dielectrics, different dielectrics with different constant of permittivity. Like that, we are having different materials with having different mu, ferromagnetic, many things are there, but even the vacuum is having permittivity. So now I would like that anybody of you, I think you appear for JEE. So what is the Biot-Savart law? What is Biot-Savart law? You are aware of Biot-Savart law? What Biot-Savart law is about? Anyone? Current and magnetic field. So, magnetic field intensity or magnetic flux density, we should use B. We should use B, and so that mu comes into picture. So, current does not necessarily require a conductor. Means you had not thought of, apart from semiconductor, conductor and insulator, something in between that you have not thought of, but anyway that doesn't matter right now. So when we say that Biot-Savart law provides us a formula between what Coulomb's law has provided, a formula between
force and charge and point charge. Point charge is impossibility, but it says. Similarly, what do we say about current? We say current carrying conductor. When we talk about, listen very carefully, the words may be useful for you, not immediately for the mid-sem, but in your longer run. When we talk about current, when we talk about conductor, we never, means you are not seen anywhere unless you are having some application where actual heating or all those things, but sustainability of conductor is a point of concern. म्हणजे जिथं हेवी इलेक्ट्रिक इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशन वगळता इतर ह्याच्यामध्ये वायरचा डायमीटर तुम्ही कधीही लक्षातच घेत नाही. मीन्स व्हॉट डज इट मीन? करंट इज कॅरीड बाय ए कंडक्टर विच इज ए लाईन. म्हणजे कंडक्टर म्हणजे जणू काही एक लाईन आहे आणि ती फायनाईट करंट कॅरी करते. त्या लाईन, जेव्हा आपण एक लाईन आहे म्हणतो तेव्हा त्याला फक्त लेंथ आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया नाही. असं असू शकत नाही. जसं चार्ज असू शकत नाही तसं चार्ज असू शकत नाही. जसं, कॅन यू करेक्ट माय सेल्फ? जसं पॉइंट चार्ज असू शकत नाही तसं करंट, त्याला आपण हे म्हणतो करंट कॅरिंग फिलामेंट. फिलामेंट म्हणजे ए लाईन ऑफ झिरो क्रॉस सेक्शनल एरिया. तसं असू शकत नाही. मग असतं काय? ॲक्च्युअल कंडक्टर, ज्यामध्ये त्याला डायमेन्शन आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. आणि फिलामेंटमधनं करंट डेन्सिटी ही काहीतरी असते, परंतु फिलामेंटचा क्रॉस सेक्शनल एरिया झिरो असले मग करंट असत नाही. व्हॉल्यूम चार्ज म्हणजे कसं आहे? व्हॉल्यूम चार्ज मध्ये डिस्ट्रीब्यूट आहे, फायनाईट व्हॉल्यूम असेल फायनाईट चार्ज होतो, पण पॉईंट हा इन्फिनिटिझिमल व्हॉल्यूम आहे, त्यामुळे इन्फिनिटिझिमल चार्ज किंवा झिरो चार्ज. तसं करंट कॅरिंग कंडक्टरमध्ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे, एरिया असेल फायनाईट करंट, एरिया नसेल फिलामेंट म्हटलं त्याला क्रॉस सेक्शनल एरियाने करंट झिरो जे आहे. पण आपण आता असं ॲज्युम करतो, जसं कुलॉम्स लॉच्या वेळी आपण हा कीज पाडला नाही, आणि कुलॉम्स लॉ एक इम्पॉसिबिलिटी आहे, पण ती शिकलो की जी तुम्हाला कधी तुम्ही जेव्हा शिकला तेव्हा कुलॉम्स लॉ असूच शकत नाही असं कुणी विचारलं नव्हतं. तसं आता करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि याचं काय रिलेशनशिप आहे मॅग्नेटिक फील्डचं? आपण पॉइंट चार्ज म्हणलो होतो. पॉइंट चार्ज जरी म्हणजे नसलं तरी म्हणालो होतो, आणि मग पॉइंट चार्ज आपण म्हणलो होतो. चार्ज ही एक स्केलर क्वांटिटी आहे. वी डिस्क्राइब पॉइंट चार्ज बाय ए व्हॅल्यू क्यू. कुलॉम्सला क्लास सुरू केला आपण ए पॉइंट चार्ज क्यू. इफ आय, आणि कुठे प्लेस करायचा, इफ आय प्लेस ए पॉइंट चार्ज क्यू ॲट ओरिजिन, सोपं पडा म्हणून तर कुठेही घेऊ शकतो. तसं आता मग करंट, मी आता तुम्ही पूर्वी शिकला असाल किंवा नसाल तरी देखील यू कॅन कलेक्टिव्हली डिराईव्ह. मग तसं बायट सावरला काय आहे? एखाद्या, इट इज ए रिलेशनशिप विच डिस्क्राइब्स मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी बिकॉज ऑफ करंट बिंग कॅरीड. मग आता कुलॉम्स लॉला क्यू इथं आहे, पण इथं तर फील्ड आहे, इथं क्यू आहे, चार्ज आहे, तिथं फील्ड आहे. तसं कसं काय करता येईल? म्हणजे आता कसं सुरू करणार? बायट सावरला समजा तुम्ही शिकला आहे, विसरला आहे, किंवा शिकलाच नाही आहे, दोन्हीमध्ये, आणि शिकला आहे सगळं आठवतंय, तर म्हटलं थोडं डिराईव्ह करता येणार नाही, पण तरी काहीतरी रिफाईनमेंट्स होती. तर पहिल्यांदा काय, मॅग्नेट, जसं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी डी किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड ई काढलं, तसं आपण मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी काढलं. म्हणजे त्याच्याकरता काय पाहिजे? आणि मॅग्नेटिक फील्ड हे सर्वत्र आहे, जसं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे तसं. तर एक पॉइंट पाहिजे, एक
पॉईंट पाहिजे. लेजरचं स्ट्रक्चर असं की पॉईंट करता येते खूपच छोटा होतो असं करायला म्हणजे ते पॉईंट चारच्या याच्याकरता दिला एक प्रश्न. हा पॉईंट आहे. इथं काय करायचंय बाहेर साऊंड मध्ये काय डिराईव्ह करायचंय मॅग्नेटिक फील्ड ॲट दिस पॉइंट बी बिकॉज ऑफ व्हॉट करंट बीइंग कॅरीड. मग आता जसं बेसिक कुलॉम्स लॉ आहे कुलॉम्स लॉ टेल्स दॅट देर इज ए पॉइंट चार्ज Q which results into an electric field E equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square into r cap, where r cap is a vector from the point charge to the point of interest unit vector. बरोबर. तसं B पण वेक्टर आहे. आता अजून काय कसा जेव्हा चार्ज एक्सप्रेस केला तेव्हा मी पॉइंट चार्ज Q म्हटलं तर एक पॉइंट दुसरा पॉइंट हे दोनच कुलॉम्स लॉ मध्ये सफिशियंट होते. एक पॉइंट हॅविंग चार्ज Q, a point where I want to compute electric field intensity. Now I want to compute आणि शक्यतो B आणि E पकडतात तसं आता B E B म्हणजे इथे ॲप्सिलॉन येतो B मध्ये म्यू येतो म्हणून आपण म्यू धरतो. ई कोलॉम्स लॉ कसा आहे Q अपॉन 4 पाय ॲप्सिलॉन आहे म्हणजे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे. तसं बायट-सॅवर्ट लॉमध्ये B चा फॉर्म्युला काढला तर म्यू येतो. तर आता पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक आहे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट P म्हणून आपण नाव देऊया हे पॉइंट P. तर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी ॲट पॉइंट P बिकॉज ऑफ what? Because of current element. म्हणजे कसं आहे how will you describe current element? कसं म्हणजे कसं करंट एलिमेंट. हा करंट एलिमेंट म्हणजे काय आता आपण एक ॲज्युम केलं की फिलामेंट आहे शक्य नाही पण ते आहे इट कॅरीज करंट I. एक अशी वायर आहे ज्या वायरची क्रॉस सेक्शनल एरिया नाही. फिलामेंट म्हणजे काय न दिसणारी वायर म्हणजे त्याच्यापेक्षा सोपं कुठलं असू शकत नाही. त्याच्या न दिसणारी पण ती आहे त्यामुळे ती वळती अशी वळू शकते सरळ तिरकी कसं येऊ शकतं त्यातनं करंट फ्लो होतोय. हे फिलामेंट. आणि इलेमेंट काय हे ॲक्च्युली इलेमेंट हा शब्द मला माहीत नव्हता मी दुसऱ्या पद्धतीने सांगणार होतो. इलेमेंट हे प्रोव्हाइडेड गुड वर्ड. आता ते कसं हे राहील इलेमेंट हे कसं डिफाईन करता येईल. सो मग आता काय लागेल त्याला ए करंट an infinitesimally small portion of current carrying filament of length delta L. आणि ती डेल्टा एल ही डेल्टा एल आहे नॉन झिरो आणि त्याला दिशा आहे. सो हे आपण जर का आपण असं म्हणलं लेंथ डेल्टा आणि हा करंट. सो व्हॉट इज फिलामेंट व्हॉट इज एलिमेंट I delta L. I delta L is a current carrying element. So what is the formula of Biot-Savart law? आता इथं आपण हा डेल्टा घेतलाय हा डेल्टा L घेतलाय इथं डेल्टा आहे म्हणून आपण आता काय घ्यायला लागेल फॉर्म्युल्यामध्ये म्हणजे आपण काय करणार आहे आता असं नुसतं असू शकेल का हो. कॅन ओनली एलिमेंट कॅन ए करंट कॅन ए सिंगल करंट कॅरिंग एलिमेंट एक्झिस्ट अँड सेज नो इट शुड बी कंप्लीट. त्यामुळं हा छोटा पार्ट आहे. तर ह्याच्यामुळं इथं काहीतरी बी असेल पण आपण बी म्हणणार नाही. काय म्हणणार आपण त्याला डेल्टा बी. बरोबर
डेल्टा बी इज अ व्हेक्टर. आता ज्यांना माहित आहे त्यांनी डायरेक्ट लिहावं, ज्यांना माहित नाही त्यांनी गुगल सर्च करावं, तेवढं तुम्हाला मोबाईल बघता येईल. आणि काय आहे ते डेल्टा बी काय असेल? काय असेल? एक तो वेक्टर आहे, काय आहे फॉर्म्युला? डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट का म्यू म्हणूया आपण, म्यू अपॉन 4 पाय कॉन्स्टंट आहे. आणि आय आपण डेल्टा घेऊया डी वन, नंतर डी घेऊया. आय डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेअर. आणि काय डिरेक्शन काय? डिरेक्शन डिरेक्शन सगळ्यात महत्वाचं आहे. म्हणजे आता असं नाही आहे, जेव्हा अगदी तुम्ही विसरला असाल, पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आर असं असतं फील्ड. त्याकडून इकडं करंट कॅरिंग एलिमेंट हा पॉइंट, फील्ड असं नाही आहे. तर तो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे ऍक्च्युअली, तो क्रॉस प्रॉडक्ट आहे. तो कसा क्रॉस प्रॉडक्ट आहे? युनिट वेक्टर हा, आणि म्हणजे याची डिरेक्शन कुठली? त्याला राईट हँड थंब रूल आहे. करंट असा आहे, तर असा करंट इथं पॉइंट, तर मॅग्नेटिक फील्डचा आत झाला. राईट हँड थंब करंटच्या दिशेनं, युअर फिंगर्स पॉइंट इन डिरेक्शन ऑफ झिरो. ओके. म्यू इक्वल आपण डी आता डेल्टा आपण त्याच्या बाहेर घेऊया. डीबी इज इक्वल टू, इट इज डीबी इज इक्वल टू म्यू आय डी एल sin theta upon r square, आणि direction perpendicular to the plane in which, म्हणजे हे एलिमेंट आणि हे पॉइंट एका प्लेन मध्ये आहे, त्याला परपेंडिक्युलर बाय राईट हँड. विथ दिस नाव so a very interesting derivation, compute the compute magnetic flux density B at a point having perpendicular distance R from an infinitely long current carrying conductor. कसं करता येईल? एकदम सोपं आहे. अगदी काय, आता इन्फायनाइटली लॉंग करंट कॅरिंग कंडक्टर असू शकतो. कसा? इन्फायनाइटली लॉंग म्हणजे तिथं सर्किट कम्प्लीट कन्सेप्ट येत नाही. कम्प्लीट कन्सेप्ट कुठे येतो? फायनाइट डिस्कनेक्ट केलाय, असं असू शकत नाही. प्रत्येक गोष्टीचं एक लॉजिकल हे पाहिजे. यू कॅनॉट हॅव ए फायनाइट करंट कॅरिंग कंडक्टर डिस्कनेक्टेड विथ टू एंड्स. ते पूर्णच पाहिजे. फायनाइट असेल तर काय पाहिजे? पूर्ण पाहिजे. आणि इनफायनाइट असेल तर लॉंग चालू शकतं. ते कुठंतरी पूर्ण आहे असं अपेक्षित आहे. आता कसं येईल?
कॅल्क्युलेट बी. एकदम सोपा आहे, अगदी लगेच व्हायला पाहिजे. बी ॲट डिस्टन्स आर from infinitely long straight. So these permutations are conductor. कसं येईल? एकदम सोपं आहे. व्हायला एकदम तुम्हाला यायला पण पाहिजे. हे डिस्टन्स आर. कसं व्हायला पाहिजे? एक जनरल एलिमेंट हे ऑफ लेंथ dl. db काय आलं? आता लकीली काय आहे, याच्यातल्या प्रत्येक करंट एलिमेंटमुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी आहे बी, त्याची दिशा सेमच आहे. ॲग्रीड? तिथं हे प्रश्न येत नाही, वेक्टर कसं कंपोनंट रिझॉल्व करायचा प्रश्न येत नाही. इथं हे जर काही असेल, इफ दिस इज आय जे आणि के, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस, तर डीबी काय येणार? मायनस के आतमध्ये. लक्षात आलं? त्यामुळं डीबी विल सिम्पली ऍड टू बी. डीबी कसं आहे आता? डीबी किती येईल इथं? म्यू अपॉन 4 पाय आय डी एल साइन थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वेअर. स्मॉल आर स्क्वेअर, बरोबर आहे का? What is small r? Which distance? This distance. So what is that? Small r square is capital R square. Capital R square and theta कुठला? Theta. Which theta? dl sin theta upon r square. थीटा कुठला आहे बघितला? हा आयडियल वेक्टर झाला. आयडियल. तर आपण कसे करतोय? दिस आणि हे इथला क्रॉस प्रोडक्ट आहे, बरोबर आहे? मग कसं येईल? कुठला थीटा येतो? हा का हा? हा थीटा, बरोबर? हा आर स्क्वेअर काय येईल? म्यू अपॉन 4 पाय आय डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेअर प्लस किती येईल आता? आर स्क्वेअर प्लस, त्याला मी एल म्हणू शकतो, बरोबर आहे? डीएल आणि एल मॅचिंग होते. आर स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर. व्हॉट इज एल? व्हॉट इज एल? आता डीएल ला मला काय करायचं आहे? एल ला एल मी काय, हाऊ आय कॅन एक्सप्रेस एल? How I can express L? L मी कसा एक्सप्रेस करेन? आणि साइन ऑफ पाय मायनस थीटा काय आहे? एल एक्सप्रेस करूया आपण. एल कसा एक्सप्रेस करणार?
आर, याला मी काय म्हणतो फाय. एल इक्वल टू आर tan phi, बरोबर. tan phi इक्वल टू एल अपॉन आर. tan phi इक्वल टू एल अपॉन tan phi इज इक्वल टू एल अपॉन आर. आर इकडे बरोबर आहे. इज इट राईट? तेव्हा आता हे काय येणार आर स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर एल स्क्वेअर म्हणजे काय येणार इथे लिहतो मग पुढच्या पण mu upon 4 pi I dl sin theta upon r square into 1 plus tan square phi. 1 plus tan square phi. बरोबर आहे. आता L इक्वल टू R tan phi, त्यामुळे हे काय येणार dl इक्वल टू L इक्वल टू tan phi मुळे dl काय येणार R कॉन्स्टंट आहे. R यांचं डेरिव्हेटिव्ह काय sec square phi खाली 1 plus tan square phi. 1 plus tan square phi म्हणजे sec square phi. हॅलो यार लक्षात ना. मग आता इथं काय येईल पुढे नेक्स्ट dv इक्वल टू म्यू I पण बाहेर आला अपॉन 4 pi dl म्हणजे r sec square theta r square 1 plus tan square म्हणजे sec square म्हणजे काय आलं sin theta upon r sec square theta is equal to pi d phi. बरोबर आहे. आता काय उत्तर येईल आर कॉन्स्टंट येणार आर पण काय येणार आणि काय लिहिता याचा आन्सर काय येईल आता थोडंसं जम्बलिंग म्हणजे कॉमन डिराईव्ह करताना हे आणि याच्यामध्ये काहीतरी साम्य आहे आणि लिमिट्स काय येणार आणि हे झालं आता पुढे इंटिग्रेशन घ्यायचं बी काय येणार इंटिग्रेशन ऑफ डी बी येणार बरोबर आहे कशाचं पहिल्यांदा mu upon 4 pi r integration of something येणार म्हणजे बऱ्याचदा सगळं कळलं नाही कन्फ्युजन असलं तरी मी कॉमन सेन्स वापरून कसं पुढे जाऊ शकतो तर काय होणार आहे इथं इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू हे साइन आहे साइन तर त्याचं उत्तर काय येईल
कॉस काही येईल म्हणजे आता तिथं असं आलंय गोंधळ थोडा वाटतोय मला. साइन हा थीटा आहे आणि हा डी फाय आहे. आता याचं कनेक्शन आहे एकमेकांशी आहे नक्कीच कनेक्शन आहे. तितक्या खोला जायची गरज नाही. मला काही गोष्टी अशा क्लिअर कट माझ्या कन्सेप्ट पाहिजेत की विदाउट गोइंग टू डिटेल मग उत्तर कळलं पाहिजे. काय येईल उत्तर? त्याचं उत्तर येतं 2. कशाचं? काय लिमिट्स काय? फायचे लिमिट्स काय आहेत? फायचे लिमिट्स आहेत. हा फाय आहे तर नक्की. हा वेगळा हा मुद्दा आपण 2 मिनिट बाजूला ठेवूया. हा फाय आहे बरोबर. फायचे लिमिट -π/2 π/2. इथे लिमिट्स -π/2 to π/2 घेतलं की इंटिग्रेशन याचं 2 येतं. -π/2 π/2 ला उत्तर याचं 2 येतं. म्हणजे एका ठिकाणी +1 +1 -1 2. सो B vector is equal to mu upon r आणि ची डिरेक्शन जी आहे ती ऍक्च्युअल डिरेक्शन काय आहे? इनसाइड इनवर्ड्स. हे x असेल हे y असेल तर कसं येतं? हे x राईट हँडेड स्क्रू आहे. when I move x to y हे z आलं. x y z करंट असा आहे म्हटल्यानंतर हे right? But the magnetic field flux density is mu upon 2 pi r. mu upon 2 pi r. आणि h विचारलं तेव्हा जर का असं काही क्रिटिकल क्वेश्चन असतील, b विचारलं म्यू येतो. आणि व्हॉट इज h? h इज मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी, b इज मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. शक्यतो b न करतात. आणि फॉर्म्युला असा आहे b इक्वल टू म्यू h. तर बायट सावट लॉ तुम्ही db म्हणला तर म्यू अपॉन 4 पाय आणि dh म्हणला तर 1/4. बायट सावट लॉ मध्ये db असेल म्यू अपॉन 4 पाय आणि dh असेल 1/4 पाय. इज इट राईट? रॉकेट सायन्स एकदम सोपं आहे. आता एक्स्ट्रीमली इंटरेस्टिंग हे तर यायलाच पाहिजे. A current carrying circular ring of radius r is situated in xy plane with center at origin. मुद्दा मी xy असं दाखवलंय आणि z इकडे येतो. Find out the magnetic flux density B at a point 0, 0 z. अच्छा आलं? x-axis, y-axis आणि त्याला हे देऊया in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, a current carrying circular ring of radius capital R is carrying a current I in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, compute magnetic flux density at 0, 0 z. म्हणजे या z ऍक्सिस वर म्हणजे करंट कॅरिंग सर्क्युलिंगच्या सेंटर मधून जो ऍक्सिस जाणार आहे परपेंडिक्युलर तिथे एका z पॉइंट. आता इंटरेस्टिंग आहे.
कसं काय येईल? एकदम फार अवघड नाही, पण एकदम इन्स्टंट मग इतकं सोपं नाहीये. कसं येईल? एकदम सोपं आहे. यात एकदम सोपं काय होतं बघा. हा स्मॉल एलिमेंट घेतला. आता हा स्मॉल एलिमेंट जो आहे, हा स्मॉल एलिमेंट जो आहे त्याला कसं म्हणणार आपण याला? या स्मॉल एलिमेंटला असा स्मॉल एलिमेंट आहे, हे सर्क्युलर आहे, पण त्याला जो स्मॉल येतो तो लिनियर म्हणू शकतो आपण. त्याला आपण म्हणूया आता डी आर म्हणूया. डी आर आर कायचं नाही, डीएल म्हणूया. काय तुला जमीन त्याच्यामुळे चुकला सवय. मी आता इथं आहे, आता या पॉइंटवर आहे 0 0 Z. हे अंतर Z. हे किती आहे? R. हे अंतर किती? म्हणजे dB किती येणार? हे आधी झालं. dB इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाय I dl. साइन थीटा किती येणार? सगळ्यात सोपा आहे. आता मगाशी थीटा वेगवेगळा होता, आता मी इथं आहे, करंट असा आहे, ही लाईन आहे. किती येणार थीटा? किती? नाही तो नाही, तो थीटा नाही. करंट कॅरिंग एलिमेंट and line joining the point of interest and this is always 90. त्यामुळे dl sin 90 एकदम सोपं होऊन गेले. dl sin 90 अपॉन, आणि हे थोडा अवघड आहे, अपॉन हे किती? r square, small r square. But what is small r? Small r, capital R square plus z. capital R square plus z square. बरोबर आहे? Is it right? पण आता डायरेक्शन कुठली? आता फरक पडला. मगाशी काय होतं? मगाशी प्रॉब्लेम काय होतं? एंटायर जो करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि हा पॉइंट हे एकाच प्लेन मध्ये होते. त्यामुळं सगळे ह्या एलिमेंट मुळे आणि ह्या एलिमेंट मुळे किंवा ह्या एलिमेंट मुळे इट वॉज दिस वे. आता कसं आहे? नाही, आता ह्याच्यामुळं इथं आहे मी, ह्याच्यामुळे इथं जोडणार अशी, असा हा आला, म्हणजे ह्याच्यामुळं याची दिशा जी असणार आहे ती अशी असणार आहे. असं होत जाणार. लक्षात आलं का? हे जोडलं इथं, ही दिशा आली, हे फिरलं, असे फिरत आलं की दिशा अशी फिरत येणार. पण सिमेट्री आहे. सिमेट्रीमुळे काय येणार? म्हणजे बी हा dB is not in a particular direction. dB because of each dl is in different directions. But if we resolve, how can we resolve? हा जो d असा आहे, म्हणजे dBz, dBx, dBy, आणि dBx, dBy ची मी काळजी करायची गरज नाही का? Because of symmetry. So what is dBz? Which needs to be integrated. What is dBz? dBz is, आता चुकतो तुम्ही, काय चुकतो? dBz is not a vector. dBz is a scalar. And there is a value of the vector in z direction. Z component of that vector. What is dBz? What is dBz?
करंट अँटी क्लॉकवाईज आहे म्हणून दिशा झेड आहे. कारण क्लॉकवाईज असतात तर दिशा मायनस झेड असते. डीबी काय येणार म्यू अपॉन 4 पाय आय साइन 91 dl अपॉन r स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर इंटू हा डीबी झाला. त्याला this component of this on z axis तो किती येणार किती इथे लक्षात किंवा तसे नसले असं विचार करू नका. हे या प्लेन मध्ये हे वर आहे, हे असं आहे, हे असं आहे. याचा हा कंपोनंट किती झेड अपॉन झेड स्क्वेअर किती मग हे सॉरी हा म्हणजे काय ना dBz is equal to mu I upon 4 pi mu I upon 4 pi dl upon r square plus z square into किती z upon under root म्हणजे काय म्यू I upon 4 pi z upon r square plus z square raised to 3/2 बरोबर into dl. Is it right? बरोबर d. मग त्याचं इंटिग्रेशन कसं? याचं गावठी इंटिग्रेशन आहे. कसं? आता इंटिग्रेशन पुढे करंट काय एल आहे, म्यू कॉन्स्टंट, आय कॉन्स्टंट, झेड कॉन्स्टंट आहे. झेड बदलत नाही, एकाच पॉइंटला आहे. आर कॉन्स्टंट आहे, सगळं बाहेर येतं. म्हणजे म्यू आय झेड अपॉन 4 pi r square plus z square raised to 3/2 आणि दिशा ही झेडच आहे बरोबर. dBz इंटिग्रेशन dl. मग दोन्ही गावठी आणि स्टँडर्ड. गावठी इंटिग्रेशन काय इंटिग्रल ऑफ dl कशाला आहे ते इंटिग्रल ऑफ dl is circumference 2 pi r. इंटिग्रल ऑफ dl is 2 pi r. नाही तर मग काय लागतं dl equal to r d theta आणि मग d theta इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi ते 2 pi म्हणजे काय झालं आन्सर mu I z upon 2 pi into 2 pi r येतं 4 pi r square plus z square is to 3/2. Pi cancel, this pi cancel, this 2 cancel, this 2. म्हणजे mu I r upon 2 r square plus z square raised to 3/2 is b and the direction is z. And at the center of the ring किती येणार? At the center of the ring, at the center of the ring 0 z equal to 0
when z is equal to 0, r square raised to 3 by 2 is r square raised to 3 by 2 is किती u I नाही हे चुकलंय मग व्हॉट इज रॉंग z अपॉन जे ते चुकलेलं आहे सो नाव लक्षात आलं का ते काय पाहिजे मग इथे जे होतं ना चुकलो आपण इथं हे z अपॉन नाही आहे तर हे आहे r what is r upon r so it becomes r square, right? It becomes r square. Is it okay? And when z is equal to 0, then take it here. This r square खाली r cube. So it is mu I upon v is equal to mu I upon 2r and k. Anti-clockwise असेल तर clockwise असेल तर minus. आणि h असेल तर mu च्या ऐवजी mu नाही I upon. Is it right? It's too much today.